ہم میں سے ہر کسی کا یہی سوال ہوتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلیں ہی مشکلیں کیوں ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو بتائیں کس کی زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں؟ کون ہے جو غموں سے آزاد ہے؟ تم خود کو یوں دنیا سے الگ مت سمجھو۔ سبھی کی زندگی میں مشکلیں ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زندگی ہے ہی مشکلوں کا نام۔ اگر زندگی میں مشکلیں اور پریشانیاں نہ ہوتی تو پھر کون رب کو ڈھونڈتا؟ حیرت اس بات پر نہیں کہ اس زندگی میں درد، غم اور مشکلیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود لوگ کسی دوسری زندگی کی تلاش میں نہیں نکلتے، زندگی سے پٹتے جاتے ہیں اور بس جیے جا رہے ہیں۔ لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ لوگوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے سب نے ایک سمجھوتا کر رکھا ہے کہ جب تم زندگی سے پٹو تو ہم مزہ لے لیں، اور جب ہم پٹیں گے تو تم مزہ لے لینا۔ ہم اندھیرے میں جی رہے ہیں۔ کوئی انسان اگر پوچھے کہ میں اندھیرے میں دیواروں سے کیوں ٹکرا جاتا ہوں تو اسے کیا جواب دیا جائے؟ صاف بات ہے کہ کمرے میں اندھیرا ہے، اور اگر کمرے میں روشنی ہے لیکن پھر بھی تم ٹکرا رہے ہو تو یقیناً تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے تم چیزوں سے ٹکرا رہے ہو۔ روشنی ہونے کے باوجود تمہارے لیے تو اندھیرا ہی ہے۔ اب بند آنکھوں سے بھلا کیسے راستہ نظر آئے گا؟ کہتے ہیں ایک آدمی کو چلتے چلتے آنکھیں بند کرنے کی عادت تھی۔ ایک رات وہ اپنے مرشد کے پاس سے گھر لوٹ رہا تھا۔ اس کے مرشد نے کہا کہ یہ لالٹین جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ شاگرد نے کہا میں تو چلتے چلتے آنکھیں بند کر لیتا ہوں، لالٹین میرے کس کام کی؟ مرشد نے کہا اسی لیے تو دے رہا ہوں تاکہ کم از کم لوگ تمہیں آتا دیکھ کر تم سے نہ ٹکرائیں۔ شاگرد نے نہ چاہتے ہوئے بھی لالٹین لے لی اور بے دلی سے چل دیا۔ جب آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں تو لالٹین آپ کو بوجھ ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہ لالٹین لے کر کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک آدمی آ کر اس سے ٹکرا گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا تم اندھے ہو جو تمہیں لالٹین نظر نہیں آئی؟ ٹکرانے والے شخص نے کہا نہیں بھائی، میں اندھا نہیں، مگر آپ کی لالٹین بجھ چکی ہے، اسی لیے ٹکرا گیا۔ اب بند آنکھوں والا کیا جانے کہ لالٹین بجھ چکی ہے؟ آنکھیں کھولو گے تو تمہیں لالٹین کی روشنی نظر آئے گی، اور اس روشنی میں راستہ بھی۔ تم سب کو بہت بار لالٹین دی گئی ہیں، کبھی قرآن کی، کبھی گیتا تو کبھی بائبل کی لالٹین، مگر وہ لالٹین کیا کریں؟ تمہاری آنکھیں ہی بند ہیں۔ اسی وجہ سے تم یہاں وہاں کبھی کسی مشکل سے، کبھی کسی غم سے ٹکرا جاتے ہو، اور قصوروار لالٹین کو اور کبھی دوسروں کو ٹھہراتے ہو۔ کہتے ہو کیسی لالٹین ہے، ہاتھ میں اٹھا رکھی ہے پھر بھی ٹکرائے جا رہے ہیں، مگر تم آنکھیں نہیں کھول رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روشنی نہیں ہے یا تم اندھے ہو، روشنی بھی ہے اور تم اندھے بھی نہیں ہو، بس تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور سپنوں میں کھو گئے ہو، کیونکہ حسین خوابوں میں مزہ آتا ہے۔ صوفی ایک مزے کی کہانی سناتے ہیں۔ ایک دن ملا نصیر الدین سو رہا تھا بیوی کے پاس۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک امیر بندہ آیا اور اس نے ملا سے کہا کہ یہ لو 1000 روپے۔ ملا نے کہا جب دے ہی رہے ہو تو 1000 کیا 1 لاکھ دو، 1000 سے کیا بنے گا؟ اس کے بعد جوڑ توڑ شروع ہوئی اور 99,999 روپے پر جا کر بات اٹک گئی۔ وہ بندہ بھی اڑ گیا کہ 99,999 سے زیادہ 1 روپیہ نہ دوں گا، اور ملا کہے کہ کیسے کنجوس آدمی ہو، جب 99,999 دے رہے ہو تو 1 روپیہ کیوں نہیں دے دیتے؟ ہم سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ 99,999 جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک جو ہمارے پاس نہیں ہوتا
उसके लिए अपनी जिंदगी तबाह किए जा रहे होते हैं। बहरहाल वो शख्स ना माना। मुल्ला कहे 1 लाख और वो शख्स कहे नहीं, 1 लाख नहीं दूंगा। मुल्ला की बीवी साथ बैठी मुल्ला की बातें सुन रही है। पैसों की बात सुनकर बीवियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो भी प्लान बनाने लगी कि अब कौन सा जोड़ा लेना है। ख्वाब में मुल्ला जोर से चिल्लाया 1 लाख, और फिर अपनी ही आवाज से खुद की आंख खुल गई। देखा तो पास बैठी बीवी गौर से देख रही है। मुल्ला ने घबराकर दोबारा आंखें बंद कर ली और कहा, भाई कहाँ हो? अच्छा चलो 99,999 ही दे दो। मगर अब सपना टूट चुका था। फिर उसने बहुत आंखें बंद की और कहा, चलो 50,000, 40,000, 20,000, और इस तरह करते करते बात 100 रुपए तक आ गई कि चलो कुछ तो दे जाओ। मगर अब कोई फायदा नहीं, सपना टूट चुका था। और सपनों का यही मसला है कि इसमें कुछ मिला हुआ ना मिलता है और ना छीना गया छीना जाता है। मगर हम सब सपनों के ही पीछे तो पड़े हैं। हम सब भी तो 99,999 को 1 लाख करने में लगे हैं। ये सपने ही तो हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जो कहा वो हो भी जाता है तो दुख फिर भी नहीं जाता, क्योंकि सपनों का 99 कभी 100 नहीं होता और तनाव बढ़ता रहता है। हम आंख नहीं खोलना चाहते कि कहीं जो हाथ में है वो भी ना जाता रहे, इसीलिए जिंदगी में दुख है। एक आध की जिंदगी में नहीं, सबकी जिंदगी में दुख है। और मजे की बात यह है कि दुख सिर्फ इतना नहीं होता कि मेरे पास नहीं है, बल्कि ये भी दुख होते हैं कि दूसरे के पास क्यों है। सब ही दुखी हैं, और जब सब ही दुखी हों तो मतलब सभी से कहीं कोई ना कोई भूल हो रही है। वो भूल क्या है? भूल ये है कि हम सोए हुए हैं और सपनों में खोए हुए हैं। ये सपने हमें दुख दे रहे हैं। जरा इन सपनों से जाग कर तो देखो, शायद दुख ना हो। हम कहेंगे हमारे पास किताब है, फिर भी दुख क्यों है? मसला यह है कि हम सब बस तोतों की तरह दोहरा रहे हैं। कुछ लोग कुरान, कुछ गीता, कुछ बाइबल। कभी चिराग चिराग कहने से भी रोशनी हुई है? रोशनी के लिए चिराग जलाना पड़ता है। इसी तरह तुम अपनी किताबों को जितना भी दोहराते रहो, दुख नहीं जाएगा। तुम बेशक लालटेन लेकर चलते रहो, मगर जब तक आंखें नहीं खोलोगे रास्ता नजर नहीं आएगा। तुम टकराते रहोगे। तुम अंदर तो झांकते ही नहीं। कभी ख्याल ही नहीं आया तुम्हें कि जरा खुद के अंदर भी नजर डाली जाए। तुम सब कुछ बाहर करते हो, इबादतें, मोहब्बतें, खैरातें सब बाहर करते हो। जब तक तुम अंदर से नहीं झुकोगे तुम्हारा सजदा नहीं होगा। जब तक तुम दिल से नहीं दोगे तुम्हारी खैरात नहीं होगी। जब तक तुम अंदर की आंखें नहीं खोलोगे अंधेरा नहीं जाएगा, गम नहीं जाएगा, दुख नहीं जाएगा। तुम जितना चाहे कुरान, गीता और बाइबल के रट्टे लगा लो। सूफी कहते हैं कि जिंदगी में दुख इस बात की जानिब इशारे होते हैं कि तुम राह से भटक गए हो, वरना जिंदगी में कोई दुख नहीं है। बस तुम्हारी जिंदगी से मालिक चला गया है। तुम्हारा मकसद घर बन गया है, पैसा बन गया और नौकरी बन गई है। रब को तुमने सबसे आखिर में रखा है। फिर दुख ना होगा तो क्या होगा? याद रखो, रब का जिंदगी में होना ही सुख है और रब की गैर मौजूदगी ही दुख है। और रब तुम्हें मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर में नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। जरा ख्वाबों से जाग कर तो देखो, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। वो तुमसे बोलता भी रहता है, मगर तुमने इतने सपने इकट्ठे कर रखे हैं कि उनके शोर में उसकी आवाज दब जाती है। जरा जागो, सपने तोड़ो, तुम देखोगे कि वो सामने ही बैठा है और उसे देखते ही तुम पाओगे कि जिंदगी के सब दुख मिट गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए।